जय श्रीराम जय श्रीराम जे किछ कथा काली तो पढ़ी शिवकल्पर कथा बुझेबी है ना ना जे बुझ गोटे कथा जे यज्ञ आ गोटे महायज्ञ बुझला ना आम जदि उपनिषद को जीव बुझला से साधारणतः गृहस्थ माने जो यज्ञ सब करती यज्ञ बोली कहती किंतु महायज्ञ हूँ जहाँ माने अश्वमेध है गोमेध है बुझे कि एमती एमती बहुत बड़ बड़ यज्ञ को महायज्ञ बोली कही पदा को ऊपर को देखा जे गोटे यज्ञ स्वाभाविक धर यज्ञ बोले गोटे शुभ कर्म मोर गोटे पुत्र अर्थ में गोटे यज्ञ करुँची से गोटे व्यक्ति समूहर कथा बा गोटे वासनायुक्त कर्म पुओ हो धन हो बा कौन से गोटे वासना रखी से यज्ञटा करा जाए सारा संसार लोक करे किंतु से जो महायज्ञ बोली कहते सेटा जो नरमेध हो बा गोमेध हो बा अश्वमेध हो जो यज्ञ कथा कहते सेटा हूँ ब्रह्म दिगरे कही माने ब्रह्म उद्देश्य कहते धर ब्रह्म उद्देश्य आमर जे तार प्रतिबंधक गोला इंद्रिय इंद्रिय मान को आयत्त करने जो यज्ञ बा जो व्यवस्थाटा से इंद्रिय मान दमन यज्ञ करा जाए गोमेध मान गाय की नहीं हाणवा नुहे नरमेध हूँ रजगुण को आमको बस करने है ना ना आउ अश्वमेध हेले सेमती मन को बस करने से यज्ञ सब करा जाए कौ यज्ञ ना तत्व माध्यम से यज्ञ गुड़ा करा जाए आ पदारे एटा को एमती देखी जे एमती आहुति देकी एटा करा जाए किंतु तार वास्तव अर्थ हूँ जे जो यज्ञ माध्यम आमर रजगुणटा जाए जो यज्ञ माध्यम आमर तमगुणटा जाए इंद्रिय स्थिर हुए मन भी स्थिर हुए ये सब विभिन्न गोटे गोटे यज्ञ तेणु विश्वामित्र तो यज्ञ नहीं यही गोटे कथा को से जाते आहुति यज्ञ नाला सी ताड़का हो बा मन को स्थिर करवा शुभ हो बोले जो शारीरिक जो इंद्रिय मानकर जो क्षमता को कमेवा मरीच बोले आम भीतर जो वासना कामना गुड़ा थिला से गुड़ा को विनाश करने प्रभु रामकर आविर्भाव करते अर्थात राम तारक मंत्र द्वारा बा रामकर उपस्थिति रे से सब सिद्ध होता है कि यहाँ कथा एथिरे जो 13 जन्म से लिखुची महायज्ञ हम सत्य उपजीव समस्त धारणा अच्छी जे गोटे महायज्ञ हम जे बड़ बड़ पंडित बस बोधे यज्ञ करेंगे जमती प्रभु रामकर प्रतिष्ठा दिवस करागला यहाँ अस्वीकार करूँ ना किंतु ये गोटे दृष्टि ठीक अच्छी किंतु तत्व दृष्टि हूँ जे आम पार्टी जिते मंत्र जपुंट हर हरा हरि हरि हो बा अणाक्षर हो जहाँ गायत्री हो ये सब हूँ पार्टी उच्चारित शब्द गुड़ा पार्टी उच्चारित शब्द जो छोटिया मोटा ता नुहे से आपको मंत्र बोली कह जाए जे कौ अक्षर पाखे कौ अक्षर बसिक से आम भीतर क्रिया करे किंतु तत्व दृष्टि मु कहूँ जे पार्टी उच्चारित जो व्यवस्था सब करुच ताकू यज्ञ बोली कह जाए किंतु पवन सूत्र रे 3 सूत्र को जानिबा तार शेष पर्याय को जो अनुभव स्वरूप स्थिति की जीवा हूँ महायज्ञ है तेणु से तो महायज्ञ हुए से गोटे कल्पतरु केवल जे भक्त बाना उड़ ता नुह से समस्त भी भक्त भाव में बाना उड़ी पार बानाटा कौटी उड़े सहस्र उड़े तेणु सहस्र अनुभव आसिले सेटा बाना उड़े कथा गोटे क्लीयर हल ना ना ताले जो सहस्रा सब बड़े कहते स्वरूप स्वरूप आपको बहुत बोध होना माने लोक बोध हवा बड़े टे कष्ट हो नहीं बोध नुह एक बहुत भल भाव बुझ शून्यता ही शून्य को अनुभव करवा हूँ स्वरूप प्राप्ति शून्य को अनुभव करवा जे शून्य को अनुभव करवा माने कौन ना जदि तुम मन बुद्धि संसार वासना कामना दिगरे जाऊ ना
ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମକୁ କର୍ମଫଳ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଛୋଟବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ, କେତେକ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ ଅଛି, କେତେ ନୈମିତ କର୍ମ, କାମ୍ୟ କର୍ମ, ଶୁଭ କର୍ମ, ଅଶୁଭ କର୍ମ ବୁଝିଲେ କି, ଇଏ ଯାହା ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ସେ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ସେ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଏ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତା ପାଖରେ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲେ ମୋର ଅଛି, ଏମିତି ନେଇକି ସେ ବାସନାଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଏ କର୍ମଗୁଡ଼ା କରେ, ଛୋଟରୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ହେଉଛି ତୁମେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଅଛି, ଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା, ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କର ବା ଯେତେ ଯାହା କରିବ ସେ ଶୁଭ କର୍ମ କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ତା'ର ଫଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ତା'ର ଫଳ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସମାଧି କରୁଛି, ସମାଧି ବି ଗୋଟେ ବାସନାଯୁକ୍ତ, ମୁଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଛି ବା ହେବି, ଏ ବି ଆମ ବାସନା ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଶୁଭ ବାସନା, ହେଲେ ସମାଧିର ଫଳ ମିଳୁଛି। ସେ ରକମ ଯେତେ ପାପକର୍ମ କଲେ ବି ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୁଭ କର୍ମ ସଂସାରରେ କରାଯାଏ ସେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ଅଶୁଭ କର୍ମ ବି ସେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେଇଆକୁ ଅକର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅକର୍ମଦାୟକ ହରି, ଯେତେବେଳେ ଆମ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ କୌଣସି କର୍ମ ତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ଦାୟକ ସେ ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହେଲା ନା। ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟତା ବା ତାର ଏମିତି ନେଇକି ହୁଏ। ସେଟା ଯେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇଯାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ନେଇକି ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ବା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ଯେ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଦେଖ, ସ୍ୱୟଂ ବୋଇଲେ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦେଖ, ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଶୂନ୍ୟତା। ଧର ଆମେ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସାର ଲୋକ, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଏମିତି ସଂସାର ଲୋକ କ'ଣ ନା ସେ ଏତେ ବସିପାରିବନି, ତା ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଆସିବ, ଅମୁକେ କାମ ହେଇନି, ଅମୁକେ କାମ ହେଇନି, ମନ କରିବ, ସେ କାମ ତ କରିବ ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ରହିଲା ମାନେ କର୍ମ ତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁଟା ରହିବ ନାହିଁ ସେ କର୍ମ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି, ବିଚାର ବି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ତାରେ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକ କଲେ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବନି କି, ଖାଇବ। ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ ଦେଖାହେଉଛି ଆଖି ହାତ, ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଉଠେଇବନି କି, ଉଠେଇବ। ସେଇଭଳି ତା'ର ସ୍ଥିର ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆସେ ସେଟା ଆଉ ଶୁଭ ନୁହେଁ କି ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇଭଳିଆ ସେ କର୍ମଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ଗୀତା ଯଦି ପଢ଼ିବ ଏ କଥା ଉପରେ ସେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ କହୁନି କାହାର ବିପକ୍ଷ, ତ ବହୁତ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଶୁଭ କର୍ମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅଶୁଭ କର୍ମର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କର, ଦେଖ ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ହେଲା ନା ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥିର ହେବା ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିକି ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୁଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ହେଲା। ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତ ଭଲ, କାହାକୁ ସେ ମନା କରିବନି ଏଇଟା ମନ୍ଦ କି ଏଇଟା ଭଲ, ଏମିତି ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ସ୍ୱୟଂର ରହିଛି ନା, ସ୍ୱୟଂରେ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବି ମିଳିଯାଏ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଯଜ୍ଞର ଆଖିର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲି, ଯେଉଁମାନେ ପବନ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଗୁରୁ ନହେଲେ ବି ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ବା ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ଏଇଆ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କଥା ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି କାଲି, ସେ ଜଣେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ତା'ର କୃପାଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ କୃପାଟାକୁ ସେ କେମିତି,
ଧର ବ୍ରହ୍ମରେ ଜଣେ ରହିଛି, ସେ ତ ତା'ର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ନା, ବିଚାର ନାହିଁ, ସେ ରୋଗକୁ ଭଲ କେମିତି କରିବ, ସେ ବିଚାରଧାରା ତା ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିବ? ଯଦି ବିଚାର ଆସେ, ଧର ଯେମିତି ଆସି କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ବୁଝିହେଲା କି? ଝିଅଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଇଏ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ତା'ର ଆସିଗଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କଳାରେ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ଜନ୍ମ କଳା ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଗୀତ ଶିଖୁନି, ବହୁତ ଗୀତ ଗାଉଛି, ନାଚ ବି କରୁଛି, ଅଭିନୟ ବି କରିପାରୁଛି ତା ଜନ୍ମ କଳାରେ। ସେଇ ରକମ ଜନ୍ମ କଳା ନେଇକି ବି ସେମାନେ କିଛି କରୁଥିବେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କଳା। ଧର ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସୁଛି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଆ କର, ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଯାଅ, ସେଇ ଯଦି କୃପା କରିବେ ହେଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂକୁ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭଲ କରିଦେବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ହିଁ ବୋଧେ ଏଇଆ ଠିକ୍, ତେଣୁ ତାର ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ତ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବା, ଏମିତି ହେଉନାହିଁ, କରି ହେବ ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ, କାରଣ ସେ ସେଇ କଳାରେ ଆସିଥିବେ, ହେଲା ନା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ସେଇ ସ୍ୱୟଂ କଳାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଶିବକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଆଉ 16 ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ କେହି କେମିତି ଥିବେ ସେଇ ବାବଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସତିଆ ବଟରେ ହାଡ଼ିଆ କୁମାର ଚାହିଁଛି ପ୍ରଭୁ ପଥକୁ, ଏଇଟା ହାଡ଼ିଆ କୁମାର କଥା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର 7 ଦିନ ବସିଥିବ ଭଗତ, ତାର ବି ସେଠି 7 ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିଲା ନା ହେଇଥିଲା 7 ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ନା ନା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଟା ତାଙ୍କ ବେଳେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିଲା, ହେଲା କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖେଇଥିଲେ ନା, ପିଠା ଖାଇଲେ ବସିକି ସେଠି ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ଏଇଟା ଛତିଆ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ସେ 7 ରାତି ତାଙ୍କର ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବସେଇଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ର ବିଷାଦ ବଣରେ ଓରିମାନା ସବୁ ନେବ, ଯେ କଳା ପାହାଡ଼ର ଓରିମାନା ବା ଆମର ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ଵ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଗୁଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କଳା ପାହାଡ଼ର ବିଷାଦ ମାନେ ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧର୍ମୀମାନେ ଆମକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିବେ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ସେଠି 7 ଦିନ ବି ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ, ଆଉ ଥରେ ହେଲା ପରେ ଏଇମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ତାପରେ ଏବେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେ କହିଲେ। ମାସ ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟର ଶିର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରାତି ସନ୍ଦେହ ନ କର ବାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାସର ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ଆମେ ନେବା ଯଦି ମ, ଏଇଟା ଲେଖିଛେ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛେ ମକୁ ନେବା, ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସୂତ୍ର। ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟର ଶିର, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କହିଲେ ହୃଦୟ, ତାର ଶିର ହେଉଛି ତ୍ରିକୁଟ, ତାମାନେ ସେଇଟା ତ୍ରିକୁଟ ବି ହେଇଥିବ। ବୃହସ୍ପତି ବା ସମାନ ବାର ହେଇଥିବ, ପବନ ସମାନ ହେଇଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ହେଇଥିବ, ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ଆସେ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟସୂତ୍ର, ତ୍ରିକୁଟ, ସମସୂତ୍ର ଥିବ ଆଉ ସନ୍ଧି ବେଳଟା ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେଇ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରକୁ ଧରିପାରିବ ତାହେଲେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରାତି, ଏକାଦଶୀଟା ହେଉଛି ଅନୁସାର, ବାର କହିଛି ଅନୁସାର ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରାତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିସର୍ଗଟା ହେଉଛି ମାୟା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟାର ଖେଳଟା ହେବ। କେଉଁଠି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରାତି ସନ୍ଦେହ ନ କର ବାର, ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମାୟା ବା ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ ତାକୁ କ୍ରିୟାଟା, ସେଇ କ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାୟାଟା ସରିଯିବ ସେ ତାଙ୍କର ତେରକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ କ'ଣ, 12ଟା ହେଇଗଲା ନା, 13 ପଳେଇବେ। ସେଇଠି 13 ଦଳଙ୍କର କଳି ଲାଗିଥିବ, ତରିକିବେ ଭକ୍ତ ଗଣ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ନ ଜାଣିବେ
ଦୁଷ୍ଟଗଣ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳାଟା ସେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବା ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିଥିବ। ସେ ମୋର କହି ସରବ ମରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର କହିଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ଯିଏ ମୋରଟା ପଳେଇଗଲା ସେ ତାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ କଥା ଲେଖିଲେ ଯେ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ରହିବେ, ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। ଯେଉଁମାନେ ଚେତା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଠାକୁର କୃପା କରିବେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଏମାନେ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ କାମନା ବାସନାଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ଫେରି ଆସିବ ସେଠୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖିଲେ। ଏଥିରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେ 16 ସର୍ଦ୍ଦାର ଭିତରୁ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଭିତରୁ ଯେ ହାଡ଼ିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ। ତେଣୁ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏ ତେଣୁ ହାଡ଼ିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କୁ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ 13କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପୁରୁଷ କଥା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେବା, ମାସ ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ହେଲେ ବ, ହାଇ ବୈଶାଖ ନୁହେଁ କି ମାସ ନା ଚାଲୁନି କି? ହଁ ହଉ, ମାସର ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ହେଲା ବ, ବୈଶାଖ ବ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟର ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ ତ୍ରି, ଆଉ ବୃହସ୍ପତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା 32। ତେଣୁ 32 ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ହଏ। କେଉଁଟା ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀଳାଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା 32 କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷରରେ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ସବୁ ଆରି ଭିତରେ ଅଛି। ହ୍ରିଂ କତିରେ ଶ୍ରୀଂ ରାମ କ୍ଲିଂ। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ଜପ ହେଉଥିଲା, ଠାକୁର ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ତେଣୁ ସେ କ୍ରିୟାଟା କରୁଥିଲା। କ୍ରିୟା କଲେ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ଯେ ଲେଖିଲେ ଯେ 13 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳି ଲାଗିବ, 13 ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳିଟା ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ କଳିଟାରେ ଯିଏ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ସେ ଯିବ, ହେଲା, ଆଉ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, 13କୁ ଯିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ହାଡ଼ିଦାସ, ହେଲା ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝ ବା ଏମିତି ବୁଝ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ହେଉଛି 30, 18 ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନବକ 30, 18 ମାନେ 48 ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ 16 ମଣ୍ଡଳରେ ଭକତ ରଖିବେ, ଅଚ୍ୟୁତ କରିଛି ଆଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ନିରାକାର, ଏଇଭଳି ସେ ଆଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ସେ କରିବେ, ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କିଏ ହେଲେ ହାଡ଼ିଦାସ ବା ସେ 13କୁ ଯାଇଥିବା ମହାପୁରୁଷ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।